નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 7 પાઠ 1 ચિત્ર કે સંગ સંગ એટલે કે એક ચિત્રપાઠ છે. અહીં તમે એક સરસ મજાનું ચિત્ર જોઈ શકો છો કે જે ચિત્રમાં આપણે આખું વર્ણન કરવાનું છે અને વર્ણનને આપણા શબ્દોમાં લખવાનું છે. આપણે પહેલા તો સૌથી પહેલા આખું ચિત્રને નિરખીને જોઈ લઈએ. તો જુઓ, પહેલેથી લઈએ. અહીંયા એક સાયકલ વાળો છે જે સાયકલના ટાયરમાં હવા ભરે છે. તેની બાજુમાં એક ફુગ્ગા વાળો છે, ગુબ્બારા વાળો જેને આપણે કહીએ છીએ, જે ફુગા વેચવા જાય છે અને એના ફુગા લાકડીમાં બાંધેલા છે. એની પાસે નીચે એક મોચી બેઠો છે જે ગ્રાહકની રાહ જુએ છે. એની પાસે નીચે કૂતરો સૂતો છે જે આરામ કરે છે. ફુગાવાળા ભાઈની પાછળ એક બેન છે જે શાકભાજી વેચવા જાય છે. સાયકલ વાળાની જે દુકાન છે, દુકાનના દંડા ઉપર પોપટ બેઠો છે. અને પછી આપણે રસ્તા ઉપર જોઈ શકીએ છીએ કે એક બાઇક વાળો જાય છે. તેની પાછળ એક રિક્ષા વાળો છે. રિક્ષાવાળાએ એક જ સવારી લીધી છે, તેમાં એક ભાઈ બેઠો છે અને તેની પાછળ બે મોટર કાર છે. આખું ચિત્ર આપણે જોઈ લીધું. તે પછી આપણે એ ચિત્રનું આખું हिंदी में सरस रीते निरूपण करशु અને જોઈએ. एक साइकिल वाला भाई है जो साइकिल के पहिए में ट्यूब टायर में हवा भर रहा है. उसके पास एक गुब्बारे वाला है, रंग बेरंगी गुब्बारे हैं. गुब्बारे को लकड़ियों पे लटकाया हुआ है. उसके पास एक मोची बैठा है जो ग्राहक की राह देख रहा है. उसके पास एक कुत्ता सो रहा है जो आराम कर रहा है. गुब्बारे वाले के पीछे है कुंजड़ीन, यानी कि शाक बेचने वाली. कुंजड़ीन शाक भाजी बेचने के लिए जा रही है. तोता डंडे पर बैठा हुआ है. रास्ते पे एक बाइक वाला जा रहा है. इसके पीछे एक रिक्शा वाला है. रिक्शा वाला ने एक ही सवारी ली है. उसके पीछे दो कारें हैं. हमने सब पूरा चित्र को देख लिया है. वो चित्र के आधार पर हमें नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं. पहला प्रश्न है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो आखा चित्र में जे वस्तुओं थई छे जे आपणे वात करी, साइकल वाळो साइकल में हवा भरे छे, फुगा वाळो फुगा वेचवा माटे ऊभो छे, मोची बैठो छे ग्राहकनी राह जोईने, कूतरो सूतो छे, शाकभाजी शाक वेचवा जाय छे, पोपट दंडा उपर बैठो छे, बाइक जाय छे, रिक्शा जाय छे, एनी पाछळ बे कार छे. ए बधी आखी क्रियाओ जे थई रही छे आ बधी प्रश्नना जवाबमां लखवानी रहेशे. गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है. ट्यूब में हवा कब और कहाँ भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो या बिल्कुल ही नहीं हो तभी टायर को ठोस करने के लिए, यानी कि कड़क करने के लिए उसमें हवा भरी जाती है. चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वो आराम कर रहा है. कुंजड़ीन कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़ीन घर घर और गली गली जा सकती है. रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारी नहीं मिली. चलो હવે પાછળનું બીજું ચિત્ર જોઈએ. ચલો, આ ચિત્રમાં તો કેટલું વેર વિખેર બધું પડ્યું છે, દેખાય છે ને તમને? તો હવે એનું કારણ શું હતું ખબર? જે સાયકલમાં ટાયરમાં હવા ભરતો હતો ને, એનાથી ટાયર પંચર થઈ ગયું. જો ટાયર પંચર થઈ ગયું તો બધાની ક્રિયાઓમાં કેટલો ફેરફાર આવી ગયો. જોયો તમે બધા શું કરતા હતા અને હવે શું કરવા માંડ્યા? તો જોઈએ, ટાયર વાળો સાયકલના ટાયરમાં હવા ભરતો હતો, તેના લીધે ટાયરની હવા વધી ગઈ અને ફાટી ગયું ટાયર. ટાયર ફાટી ગયું તો એનાથી ડરી ગયો કોણ? ફુગાવાળો. ફુગાવાળો એકદમ ડરી ગયો અને બધા ફુગા લાકડીમાંથી છૂટી ગયા અને ગેસ ભરેલો હતો એટલે હવામાં ઉડવા લાગ્યા. તેની બાજુમાં બેઠેલો મોચી એકદમ ધડાક કરતો લસરી ગયો અને એનો સામાન વેરવિખેર થઈ ગયો. કૂતરો જે સૂતો હતો એ ગભરાઈને ફટાફટ ઊભો થઈને ભાગી ગયો. શાક વેચવા વાળી જાતી કુંજડી, એના હાથમાંથી શાકની ટોકરી પડી ગઈ અને બધું શાક ખરાબ થઈ ગયું. જે દંડા ઉપર પોપટ બેઠો હતો એ પણ ઉડી ગયો. બીકનો માર્યો એ પણ ઉડી ગયો. અને બાઇક વાળો આગળ જતો તો એની પાછળ રિક્ષા જતી હતી. રિક્ષા એકદમ એની સ્પીડમાં જતી અને બાઇક વાળાએ અચાનક બ્રેક મારી. બ્રેક મારી એટલે રિક્ષા વાળો એની સાથે ભટકાઈ ગયો. જુઓ, એક વસ્તુ બદલાઈ ગઈ તેની પરિસ્થિતિમાં સામે કેટલી બધી વસ્તુઓ બદલાઈ ગઈ. તો
टायर फटने की आवाज से पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले टायर फटा। टायर फटने की आवाज से गुब्बारे वाला डर गया और उसके हाथ से गुब्बारे छूट गए। नीचे बैठा हुआ धोबी धड़ाक कर से आगे खिसक गया और उसका सामान कहीं भी रास्ते पर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भी घबरा कर उठ गया। कुंजड़ीन के हाथ से टोकरी गिर गई और सभी सब्जियां खराब हो गई। तोता डंडे पर से उठ गया और साइकिल वाले को ऑटो रिक्शा वाले ने टकरा दिया। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टायर फटने पर क्या क्या हुआ આપણે જોયું જ છે। આખું આ ચિત્રનું નિરૂપણ જ એમાં કરી દેવાનું કે શું શું થયું, ટાયર ફાટ્યું તો શું શું થયું એ બધું એમાં લખી નાખવાનું। પછી टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि। रिक्शा वाले बाइक से क्यों टकराया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ता? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न त्रीजो, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। जो आज આપણે પહેલો પ્રશ્ન કર્યો, પહેલા પેજ ઉપર હતો, બીજો પ્રશ્ન કર્યો, બીજા પેજ ઉપર હતો, એ બધો તમારે ફેરબુકમાં લખવાના છે અને આખું આ વર્ણન કરતું જવાનું છે। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો લઈએ, બરાબર? એ પણ તમારે લખવાના રહેશે। તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોમાં શું છે કે चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीजों के नाम। पहलू तो शू आवशे तो के गेंद, टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर और रबर बैंड आदि आदि। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले जे पहला पेज में आपणे निरूपण करेलू छे कि एक साइकल वाळो साइकलना टायर में हवा भरतो तो, પોપટ છે સાયકલના દંડા પર બેઠો છે, ફુગાવાળો ફુગા લઈને ઊભો છે, મોચી ત્યાં રસ્તા ઉપર ગ્રાહકની રાહ જોઈને બેઠો છે, કૂતરું આરામ કરે છે, શાકભાજીવાળી શાક વેચવા જાય છે, એ બધું નિરૂપણ એમાં કરી દેવાનું। टायर क्यों फटा? ત્રીજો પ્રશ્ન છે આપણો, टायर क्यों फटा? टायर पूरा न था इसलिए अधिक हवा भर जाने पर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो जे આપણે ઉપર જે ચિત્રનું નિરૂપણ કર્યું છે ને, બીજું ચિત્ર, એમાં જે વસ્તુઓ બની છે એ બધું એમાં લખી નાખવાનું છે। ચલો લઈએ ત્રીજું પેજ। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन करवानुं छे, सारा अक्षरे सुंदर अक्षरे तमारे लखवानुं छे। हवे प्रश्न 3 छे, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। चलो आमा आ बन्ने चित्रों में शुं शुं तफावत छे ए आपणे दर्शाववानुं छे। तो पहला અહીંથી લઈએ, પહાડ પર્વત બરાબર છે, અહીંયા ગોલ કરવાનું છે તો ત્યાં પણ ગોલ કરશો તમે અહીંયા બે જગ્યાએ। પછી સૂર્યના કિરણો આમાં આવા છે, આમાં મોટા કિરણો છે। પછી અહીંયા પંખી બેઠું છે તો એની પાછળ પૂંછડી નથી, તો આમાં પૂંછડી છે। પછી બતક છે, બતકની અહીંયા ચાંચમાં લાલ છે તો અહીંયા લાલ નથી। અહીંયા માછલી છે તો માછલીમાં અહીંયા બીજો લીટો નથી તો અહીંયા છે, એટલે અહીંયા માછલીને ગોળ કરવાનું। અહીંથી અહીંયા બતકનો પાછળનો ભાગ જે પીછાનો ભાગ છે જુદો છે તો અહીંયા પણ જુદો છે। એવી રીતે ત્રણ ચાર વસ્તુઓ ઘણી અલગ પડે છે। એક અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે। નીચેની માછલીમાં બે માછલીઓ આમ જાય છે, એમાં એક માછલી આમ જાય છે, એક માછલી આમ જાય છે। અહીંયા આ ફૂલ ગોળ છે, અહીંયા આ ફૂલમાં અલગ અલગ પાંદડા છે। અહીંયા કલર કરેલો છે પાંદડામાં તો અહીંયા કલર કરેલો નથી। અહીંયા કમળમાં પાછળથી એક ડાળી દેખાય છે, અહીંયા ડાળી દેખાતી નથી। અહીંયા કળી ખીલેલી વગરની છે, અહીંયા ખીલેલી કળી છે। એટલે જેટલા પણ તમારી આંખે તફાવત દેખાય એ તમારે તફાવતને ગોળ રાઉન્ડથી દર્શાવવાના છે। સરસ મિત્રો, આજે આપણે આ પાઠ પૂરો થયો છે। ફરીથી મળશું આવતા અંકે પાઠ બીજો। ત્યાં સુધી તમારે બધાએ પાકી બુકમાં લખી લેવાનું છે અને બુક સારા અક્ષરે બનાવી લેવાની છે, બરાબર? આવજો।